नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। धोरण 11 संस्कृत विषय में महाकवि कालिदासना जीवन विषय। जो कि संस्कृत साहित्य में कोईपण कविना जीवन विषयनी माहिती सचोट मळती नथी। भले एमने आपने अवनवी एवी सरस त्यां ए वानगीओ पीरसी होय, स्वादिष्ट फळ आप्या छे, पण एमना जीवन विषयनी कोई माहिती आपने मळती नथी। एम संस्कृत साहित्यना इतिहास में आपणे महाकवि कालिदासना 3 नाटकों अभ्यास धोरण 11 संस्कृत विषय में है। तो आपणे पहला सौप्रथम महाकवि कालिदासना साहित्य विषे एमनी जे पण दंतकथाओ, एमनी जीवननी जे दंतकथाओ मळे छे एना विशेनी माहिती अने एमनी जे रचना है। जो कि घणा बधा विद्वानोए तो एनो केम के आमां संस्कृत साहित्य में जेमना जीवन विषय जो जाणी शकातुं नथी, पछी अमुक एमनी जे भाषा शैली है एवा जे साहित्य परथी अमुक कृति जे मानवामां आवे एम महाकवि कालिदासनी 7 कृतिओ गणवामां आवे छे। ए 7 कृतिओमांथी जे रीते 3 विभागों आपेला छे, खंडकाव्य, नाटको अने महाकाव्यो, एमांथी आपणे धोरण 11 ना संस्कृत विषय में अभ्यास में 3 नाटकों अभ्यास करवानो छे। अने धोरण 12 में महाकवि कालिदासना जीवन विषे फरीथी एटले अत्यारे आजे जे हूँ तमने महाकवि कालिदासना जीवननो परिचय, साहित्यनो परिचय जे हूँ आपवानो छुं ए धोरण 12 में ए ज प्रमाणे पण आपणे एमना जीवन विषे जाणवानुं छे। पछी जे धोरण 12 में एमना 2 महाकाव्यो रघुवंश अने कुमार संभव 2 महाकाव्योनो अभ्यास धोरण 12 में करवानो छे। पण सौप्रथम पहला आपणे 3 नाटकों अभ्यास करवानो थशे। तो पण पहला महाकवि कालिदास के जेमने संस्कृत साहित्य में आपने सरस त्यां जे साहित्य भाई एवं कहेवाय है कि जे रामायण, महाभारत, भागवत जेवा अनेक ग्रंथों भारतीय संस्कृति माटे जे संस्कारना सनातन गंगोत्री समान मनाय छे। આપણે જોઈએ તો રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત જેવા અનેક ગ્રંથો છે અને જેની રચના કરનાર વાલ્મીકી, વેદવ્યાસ જેવા અનેક મહાકવિઓ કે જેમને આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશે કે જેમાંથી આપણે સંસ્કારોને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એક જીવન જીવવાની સાચી રીત અને એમાં જે પાત્ર આપેલા છે એ પ્રમાણેનું જીવન કઈ રીતે આપણે જીવવું એના વિશેની માહિતી આપણે લઈ શકીએ છીએ। આપણને એમાંથી એક જીવનની પ્રેરણા મળે છે। તો એવું કહી શકાય કે જે મહર્ષિ વેદવ્યાસ, વાલ્મીકી ની હરોળમાં જો કોઈ કવિ આવી શકતો હોય અને જો બિરાજી શકતો હોય તો એ છે મહાકવિ કાલિદાસ। મહાકવિ કાલિદાસની તો અનેક દંતકથાઓ છે, જીવન વિશેની સાચી માહિતી મળી શકતી નથી, પણ છતાં એમ કહી શકાય કે મહાકવિ કાલિદાસ તો સૌપ્રથમ તો પહેલાં મૂર્ખ હતા અને મૂર્ખમાંથી એ કાલિદાસ થઈ ગયા। કદાચ અજ્ઞાની લોકો અમુક જે છે એને તો સંસ્કૃત સાહિત્યની ખબર જ નથી અને નામ સાંભળે કે કાલિદાસ તો કાલિદાસ એટલે કાળા હશે ना, कालिदास एटले महाकाली माता, काली मातानी उपासना थी जेने एम कहेवाय के जे सरस्वती विद्यानुं ज्ञान जेने प्राप्त थयुं छे एवा ए कालिदास एटले महाकाली माताना सेवक कि जेमनी उपासना थी एने विद्या मळेली। सौप्रथम तो पेला मूर्ख हता एवी आपणे माहिती मळे छे। तो आपणे एक पछी एक तेमना जीवन विशेनी माहिती आपणे जोई लईए। सौप्रथम महाकवि कालिदासनु महत्व दर्शाववा माटे पाठ्यपुस्तक में आपणे जोई शकीए एक श्लोक आपेलो छे पेज नंबर 103 पर, ज्यां महाकवि भासना आपणे नाटकोनो अभ्यास कर्यो। जे आपणा अभ्यास में 3 नाटकों है 13 ए 3 नाटकों अभ्यास करी चूक्या छीए। तो महाकवि भास में सौप्रथम पहला एक वाक्य आपेलुं हतुं। कविकुल गुरु कालिदासे पोताना प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्र में प्रथित यशसाम भास कविपुत्र सौमिल्का आदि नाम। हवे एक आ सूत्रधार द्वारा वाक्य कहेवामां आव्युं छे कि आवा अनेक महाकवि भास जो अनेक कविओ होवा छतां अहींया कालिदासनुं नाटक कई रीते प्रसिद्ध थई शकशे। त्यारे तमारे एक धोरण 10 में एक श्लोक आवतो, जूनुं छे एटले बधुं ज सारुं नथी होतुं, नवुं छे एटले बधुं निंदा करी शकाय तेवुं पण नथी होतुं। એટલે એ બાબત જે આપણે સમજી ગયા એ જ પ્રમાણે અહીંયા કાલિદાસની જે રચના છે તો એવું ના માનવું કે મહાકવિ ભાસ સૌથી પ્રાચીન છે એટલે આમનું સાહિત્ય પણ
જૂનું હોય તો જ સારું, નવું હોય તો નિંદા ના કરી શકાય તેવું નથી હોતું. એટલે બધી રીતે એમ ત્યાં એનું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે. એ સિવાય મહાકવિ કાલિદાસને પોતાનું મહત્ત્વ દર્શાવવા માટે, એક એમનો મહિમા દર્શાવવા માટે પહેલો અહીંયા શ્લોક આપેલો છે ને આપણે સમજી લઈએ. પુરા કવિના ગણના પ્રસંગે કનિષ્ઠકાઃ અધિતિષ્ઠ કાલિદાસઃ અધ્યાપી તતુલ્ય વેરભાવાત કવેરભાવાત અનામિકા સાર્થવતી બભૂવ. પુરા કવિ નામ એટલે પૂર્વ જે પણ પ્રાચીન કાળમાં જે પણ કવિઓની ગણના પ્રસંગે, ગણના કરવાના પ્રસંગમાં કનિષ્ઠકાઃ અધિતિષ્ઠત કાલિદાસઃ કાલિદાસનું નામ કનિષ્ઠિકા ઉપર, કનિષ્ઠિકા અધિતિષ્ઠ એટલે કનિષ્ઠિકા ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. કનિષ્ઠિકા એટલે કયું ગણાય? આ આંગળી. આપણી આમ તો 20 આંગળી થાય, પણ અહીંયા આપણે જે 5 આંગળીની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ અહીંયા જે આપણને આપેલો છે એને શું કહેવાય? અંગુષ્ઠ કહેવાય, જેને આપણે અંગૂઠો કહીએ, અંગુષ્ઠ. એના પછી જે છે એને તર્જની કહેવાય છે, તર્જની. અને એના પછી એટલે જે વચ્ચેની છે એને મધ્યમાં કહેવાય, વચ્ચેની એટલે મધ્યમાં. જ્યારે અહીંયા જે નીચે જે છેલ્લે જે વાત કરી એ કનિષ્ઠિકા એટલે સૌથી નાની છે. તો અહીંયા મહાકવિ કાલિદાસનું જે કનિષ્ઠિકા એટલે કે જેને સૌથી જે નાની આંગળી ઉપર જે મૂકવામાં નામ આવેલું છે, તો એનાથી આગળ અનામિકા એટલે કે મહાકવિ કાલિદાસનું જ્યાં કનિષ્ઠિકા ઉપર જે નામ આવે છે એના પછી કોઈ પણ અનામિકા એટલે બીજા કોઈનું નામ આગળ આવતું નથી. પ્રાચીન સમયના કવિઓની જે ગણના કરવામાં આવે તો એમાં કાલિદાસને કનિષ્ઠિકા ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે. અદ્યાપી આજે પણ, આજ સુધી તત્તુલ્ય કવેર ભાવાત તેના જેવો બીજો કોઈ જ કવિ આપણને મળતો નથી. એટલે ન મળતો હોવાને કારણે અનામિકા સાર્થવતી બભૂવ. અનામિકા આંગળીનું નામ સાર્થક થયું હોય એવું લાગે છે. અનામિકા એટલે જેનું આગળ કોઈ જ નામ નથી. નામ વગરની એમ એટલે કે જે કવિઓના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં એમ કહી શકાય નાટ્ય સાહિત્યમાં સૌથી અગ્રેસર. હા, નાટકો તો મહાકવિ ભાષે પણ લખેલા, એટલે પ્રશ્ન ખાલી આમ ધ્યાન રાખો કે પ્રાચીન સમયના નાટ્યકાર એટલે પ્રાચીન નાટ્યકાર જો ગણાતા હોય, પ્રાચીનતમ નાટ્યકાર ગણાતા હોય તો એ મહાકવિ ભાસ. પણ ઉત્તમ પ્રકારની નાટ્યકૃતિ એટલે જે અગ્રેસર છે નાટ્ય સાહિત્યમાં, ઉત્તમ પ્રકારની નાટ્યકૃતિઓમાં જો અગ્રેસર ગણાતા હોય તો એ છે મહાકવિ કુલગુરુ કાલિદાસ. ભારતીય વિદ્વાનોએ તેમને, આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ એટલે જે ભારતીય વિદ્વાનોએ, જે વિદ્વાનોએ મહાકવિ કાલિદાસની કૃતિઓને જે એમને અભ્યાસ કર્યો છે, તો ભારતીય વિદ્વાનોએ તેમને કવિ કુલગુરુનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કવિ કુલગુરુ તરીકે પણ જાણીતા છે. વિદેશી વિદ્વાનોએ, બહારના જે વિદ્વાનો છે એમને કવિ સમ્રાટ તરીકે ત્યાં બિરુદ આપેલું છે, એમને કવિ સમ્રાટ કહ્યો છે. એટલે પ્રાચીન સમયમાં જે પણ કવિઓ થઈ ગયા એમાં એક મહાકવિ કાલિદાસ મુખરાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. અને એમના જે નાટકો છે એ ઉત્તમ પ્રકારની કૃતિઓ કહેવાય છે. કેમ કે પંચ મહાકાવ્ય, આપણે જે ભારતીય સંસ્કૃતિ એટલે વિરાટ મહાકાવ્યમાં મહાભારત અને રામાયણ છે, પણ પછી સંસ્કૃત સાહિત્યના જે 5 મહાકાવ્ય, તો પંચ મહાકાવ્યમાં 2 મહાકાવ્ય સૌપ્રથમ ત્યાં એ રઘુવંશ કુમાર સંભવ મહાકવિ કાલિદાસના છે. નાટકોમાં જો ઉત્તમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવવું હોય તો નાટકોમાં પણ અભિજ્ઞાન શાકુંતલ, તમે પણ ઘણી વખત નામ સાંભળેલું હશે, કદાચ ક્યાંક નાટક જોયું પણ હશે, કથા સાંભળી હશે, એ પણ સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ છે. ઋતુસંહાર અને મેઘદૂતમ એ બંને ખંડ કાવ્ય છે, એટલે કે ગીત કાવ્યો છે, જેમાં સૌપ્રથમ ઋતુસંહારમાં ઋતુઓ વિશેની, મેઘદૂતમમાં પણ એક પ્રકૃતિ, એટલે આ બંને કાવ્યમાં પ્રકૃતિનું વર્ણન થયેલું છે. પણ સૌપ્રથમ પહેલાં મહાકવિ કાલિદાસના જીવનની જે અનેક દંતકથાઓ છે, કે મહાકવિ કાલિદાસે અવનવી સાહિત્યની વાનગી તો આપણને સરસ પીરસીને સ્વાદિષ્ટ ફળ આપણને ચખાડ્યા, પણ તેમની કોઈ અંગત માહિતી મળતી નથી. એ એક મોટી દુઃખદાયક વાત કહી શકાય. એમના જીવન વિશેની આપણે સચોટ કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો એમના જીવન વિશેની થોડીક માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ કે જે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કનિષ્ઠિકા ઉપર એમનું સ્થાન રહેલું છે.
એનાથી બીજો કોઈ કવિનું નામ પણ આગળ નથી આવતું. તો કાવ્ય રસિકોએ જેમના વખાણ કર્યા છે એવા કવિ કુલગુરુ કાલિદાસના જીવન વિશે પહેલાં આપણે અનેક દંતકથાઓમાં જે 1-2 દંતકથાઓ હું તમને કહું અને એના પછીની 7 કૃતિઓ વિશેની માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. કહેવાય છે મૂર્ખ હતા, જો કે બ્રાહ્મણ હતા. બ્રાહ્મણ અને અનાથ બાળક હતો જેનો કદાચ કોઈ ઉછેર નહીં કરેલો હોય, માતા પિતાની છત્રછાયાને ગુમાવી પડેલી હશે. હવે એવા અનાથ બાળકનો ઉછેર સ્વાભાવિક છે જ્યારે માતા પિતા જ્યારે એનો ઉછેર ન કરે. માતા પિતા દ્વારા કોઈ પણ બાળકનો ઉછેર ન થાય આપણે માની શકીએ કે એનામાં જે સંસ્કારો જેનો બાળકનો જન્મ થયો હોય એને એક બાજુ એને બેસાડી જ રાખીએ, એને નહીં બોલવા દેવાનો, નહીં રમાડવાનો, નહીં ચાલવા દેવાનો, શું કરી શકીએ? એમ નામ સુકાઈ જાય. શેરડીનો સાંઠો હોય, શેરડીના સાંઠાને કેમ કે ઉત્તરાયણનો માહોલ હોય એટલે સમય શેરડી તો કદાચ બધાએ જોઈ હશે. એ શેરડી તમે લાઈન મૂકી દો તો શું થશે? એક સમય એ સુકાઈ જશે, કુદરતી રસ એમાં જે હતો એ જતો રહેશે. તો એ રીતે દરેક બાળકમાં માતા પિતા એ કામ કરે છે એને પીલવાનું, એને અનેક સંસ્કારો આપે છે અને આગળ ત્યાં વધારે છે. એમ અહીંયા કહી શકાય કે જ્યારે મહાકવિ કાલિદાસ પોતે જ્યારે બાળક હતા ત્યારની વાત છે કે જે અનાથ બાળક હતા, જેમનો ઉછેર બરાબર નહીં થયો હોય, બ્રાહ્મણ કુળમાં એમનો જન્મ થયો હશે એવું આપણે કહી શકીએ. અને એ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થયેલા એવા આ એક અનાથ બાળકનો ઉછેર કદાચ કોઈ કઠિયારાના ઘરે થતો હશે, ભરવાડને ત્યાં એ રહીને મોટો થયો હશે, કે ગાયો ચરાવવાનું કામ આવેલું હશે, કઠિયારાને ત્યાં રહ્યો હશે, લાકડા કાપવાનું કામ આવ્યું હશે. આવા અનેક પ્રસંગો એમના જીવન વિશે કહી શકાય છે. તો હવે કહીએ કે એ પ્રમાણે કે જે મહાકવિ કાલિદાસ રાજા ભોજના દરબારી કવિ પણ હતા. વિક્રમાદિત્યના નવરત્નો કવિઓમાં એક કવિ, નવરત્નોમાંના એક કવિ એટલે મહાકવિ કાલિદાસ પોતે હતા. વિક્રમાદિત્ય એટલે માળવાના જે રાજા, આપણે આગળ ત્યાં મેં ભર્તૃહરિની જે વાત કરેલી, એ ભર્તૃહરિના ભાઈ વિક્રમાદિત્ય, અને એના સમયમાં મહાકવિ કાલિદાસ થઈ ગયા છે એવું પણ કહેવાય છે. કેમ કે નવરત્નમાંના એક કવિ કાલિદાસ હતા. રાજા ભોજના દરબારી કવિ હતા. એટલે આવા અનેક પ્રસંગો પરથી, અનેક રાજાઓના સમય પરથી એમ કહી શકાય કે મહાકવિ કાલિદાસનો સમય, એમનો જીવન સમય ઈસવીસન પૂર્વે ઈસવીસન પૂર્વે 1લી સદી ગણાય છે. ઘણી બધી માન્યતાઓ, આ માન્યતાને આધારે એમ કહી શકાય. એટલે આ દંતકથાઓ વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ, દંતકથાઓ વિશે આપણે જાણીએ. તો મહાકવિ કાલિદાસ કે જે અનાથ બાળક હતો, કઠિયારાના ઘરે ત્યાં રહેતો હશે, લાકડા કાપવાનું કામ કરતો હશે, સ્વાભાવિક છે કદાચ સૌપ્રથમ પહેલાં એ મૂર્ખ હશે. તો મૂર્ખમાંથી મહાકવિ કઈ રીતે બની ગયા? તો એનો એક પ્રસંગ છે કે જ્યારે મૂર્ખ હતા, કઠિયારાનું કામ કરતા હતા, અને એવા સમય એ જ નગરમાં જે પણ એ નગરનો રાજા હશે એની પુત્રી એટલે કે રાજકુમારી, એ રાજકુમારીના વિવાહનો જે પ્રસંગ હતો, એટલે કે સામે વરની પસંદગી કરવી. તો વર પસંદગી કરવામાં એમ કહી શકાય કે વિદ્યોતમા નામની એ રાજકુમારી હતી. તો વિદ્યોતમા નામની એ રાજકુમારીની એક પ્રતિજ્ઞા એને લીધેલી હતી કે જે પણ મને શાસ્ત્રાર્થમાં હરાવી એની સાથે હું લગ્ન કરીશ. શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો એની સામે આપણે ધોરણ 9માં તમે રાજા ભોજનો ત્યાં એ પાઠ તમે પરમ નિધાનમ, રાજા ભોજ અને પેલા પંડિત વચ્ચે જે વાદ વિવાદ થાય, શાસ્ત્રાર્થ થાય, અને એમાં ચડિયાતું પદ જેને પ્રાપ્ત થાય એ મહાન કહેવાય. એમ અહીંયા શાસ્ત્રાર્થ મારી સામે જે કરે અને દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે તો હું એની સાથે લગ્ન કરીશ. એટલે થોડીક આ હોશિયાર વધારે હતી એમ જ કહી શકાય. અને એને પછી આ રીતે છલ કપટથી જ એને સામેવાળો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ રીતે જ હરાવે. કેમ કે અનેક વિદ્વાનોના પુત્રો એની સામે બેસે છે, પણ કોઈ શાસ્ત્રાર્થમાં એના જેટલું કોઈ મહાન નથી.
એટલે વિદ્વાનો અંતે કંટાળી ગયા. મંત્રી પણ પોતાના પુત્રોને સામે મૂકે છે, પણ એ પણ હારી ગયા. પછી મંત્રીઓએ નક્કી કર્યું કે આને આપણે એવો મૂર્ખને સાથે લગ્ન કરાવીએ. એટલે એને પોતાની બુદ્ધિનું વધારે અભિમાન છે ને, શાસ્ત્રાર્થમાં દરેકને હરાવે છે ને, આપણે કોઈ એવો મૂર્ખને શોધીએ. એટલે મંત્રીઓએ નક્કી કર્યું અને બધા મંત્રીઓ ત્યાં નીકળે છે. ત્યાં રસ્તા ઉપર કઠિયાર અને ત્યાં જેનો ઉછેર થયો હતો એવા આ કાલિદાસ ઝાડ પર લાકડા કાપતા હતા. લાકડું કાપીએ સ્વાભાવિક છે, આપણે જે ડાળી પર બેસીએ એટલે આપણે બીજી ડાળીને કાપીએ, પણ આ તો જે ડાળીને કાપતો હતો એ ડાળી પર બેઠો હતો. મંત્રીએ નક્કી કર્યું આનાથી કોઈ મહામૂર્ખ નહીં હોય, કેમ કે જે ડાળીને કાપવાની છે ને એ ડાળી પર એ બેઠો. હવે વિચાર કરો શું હાલત થાય, ડાળી કાપાઈ જાય એટલે એ સીધો નીચે જ પડવાનો ને. આટલો એ મહામૂર્ખ હતો. એ મહામૂર્ખ બાળકને નીચે ઉતારે છે. આમ તો યુવાન થઈ ગયેલો હતો, પણ બાળક કહેવાય, બુદ્ધિ ના હોય ત્યાં સુધી. એને નીચે ઉતારે છે કે જે અજ્ઞાનીઓને જે એક પ્રશ્ન છે કે કાલિદાસ એટલે બહુ જ કાળા હશે. ના, બહુ જ રૂપાળા હતા. રાજકુમારના વસ્ત્રો ધારણ કરાવો એટલે રાજકુમાર તો એની પાસે કંઈ ના કહેવાય, એટલા એ રૂપાળા હતા. એ કાલિદાસને જ્યારે નીચે ઉતારે છે, મંત્રીએ વાત કરી લગ્ન કરવા છે, કોઈ ના પાડે? હા જ પાડે ને. પણ ત્યાં મંત્રીએ કહ્યું કે એક શરત, અમે જેટલું કહીએ એટલું તારે કરવાનું છે. તો કે ભલે. મૂર્ખ હતો, આને બહુ ખબર પડતી ન હતી, એટલે એને લઈ ગયા અને રાજકુમારના વસ્ત્રો એને પહેરાવે છે. જાણે એમ લાગે કે રાજકુમાર જ આવેલા છે. ત્યાં કહે છે મૌન શબ્દાવલીથી તારે જવાબ આપવાના છે, મૌન રહેવાનું છે. ખાલી મૌન રહીને એ રીતે તારે સંકેતથી જવાબ આપવાના છે, અમે કહીએ એ પ્રમાણે. મંત્રીઓ ત્યાં લઈ જાય છે. વિદ્યુતમા નામની જે રાજકુમારી હતી કે જે શાસ્ત્રાર્થોમાં દરેકને હરાવે છે, એની સામે લઈ જાય છે અને કહે છે કે આ રાજકુમાર બોલી શકતા નથી, મૌન છે. મૌન શબ્દાવલીથી જવાબ આપી શકશે, પણ એમાં એ હોશિયાર હતી રાજકુમારી. ભલે મૌન પ્રશ્ન જે હું પૂછું એના સંકેતો એને આપવાના રહેશે, એટલે મૌન શબ્દાવલીથી એને જવાબ આપવાના રહેશે. અને એવું કહેવાય કે જે અનેક પ્રશ્નો મૌન શબ્દાવલીથી પણ સામે એવા જવાબો ત્યાં રાજકુમારીને મળતા રહે છે, એટલે એ ખુશ થઈ ગઈ. એવું કહેવાય, એક ઉદાહરણ તરીકે એક મૌન શબ્દાવલીમાં એવો પ્રશ્ન હતો કે રાજકુમારીએ ખુલ્લો હાથ બતાવ્યો, આમ આંગળીઓ હોય ને એમ ખુલ્લો હાથ બતાવ્યો. તો સામે તો પેલો મૂર્ખ હતો, એટલે એ થોડો ક્રોધિત થયો કે મને થપ્પડ મારવાની વાત કરે છે. આમ ત્યાં પ્રશ્ન હતો, મૌન શબ્દાવલીથી પ્રશ્ન પૂછી લો કે 5 આંગળી એમ આને શું કહેવાય. એટલે ટૂંકમાં એનો આખો એક પ્રશ્ન જે હતો એનો જવાબ આપવાનો હતો. તો પેલા સંકેતથી એને સામે ત્યાં કહ્યું તું મને થપ્પડ મારે તો હું તો પછી થોડું બાકી મૂકું. એટલે આમ ત્યાં એને 5 આંગળી ભેગી કરીને સામે એને એ તે સંકેત આપે છે. એટલે પેલો વિદ્યુતમા નામની રાજકુમારી ખુશ થઈ ગઈ. હું હવે આની સાથે લગ્ન કરીશ, લગ્ન કરવા હું તૈયાર છું. તો પ્રશ્ન એવો હતો, ઉદાહરણ તરીકે જે આપણે લીધો એ પ્રશ્ન એવો હતો, કેમ કે અનેક પ્રશ્નો પૂછી લેતા. એમાં એક મેં તમને ખાલી સમજાવવા માટે એક પ્રશ્ન કહું છું કે એ પ્રશ્ન એવો હતો કે આ 5 આંગળી એટલે 5 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો. તો એ 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો જ્યારે અલગ અલગ હોય ત્યારે કંઈ જ થતું નથી, પણ આ 5ને ભેગી કરીએ એટલે મનથી બધું કાર્ય કરી શકાય છે. મન કે આપણે જે જોવાની, સાંભળવાની, ચામડીનો સ્પર્શ કરવો, જીવા સ્વાદ લેવા માટે જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ બધી એક કરો, એકાગ્રતાને પ્રાપ્ત કરો એટલે મનથી તમે સાધો એ પ્રમાણે ક્રિયા કરી શકો છો. તમે જ્યારે વાંચવા બેઠો ત્યારે બધી જ ઇન્દ્રિયો આપણી એક છે. ક્યાંક બહાર અવાજ થતો હોય, એ સિવાય ક્યાંક સરસ ભોજનનો સ્વાદ આવતો હોય, ઘ્રાણ પાછું ત્યાં એ સ્વાદ લેવાનું કામ કરે એટલે પાછું જીભને કે ખાવું નહીં તારે, કંઈક સાંભળવા એવું મળતું એટલે બહારથી વિચાર લે, ઊભા થઈને તરત પાછા બહાર જાય, શું એ કહેતા હશે. એટલે આ બધી બાબતથી મન એક થતું નથી, ને મન એક ના થાય એટલે તમે ધારે એ કામ ના કરી શકો. પણ ઇન્દ્રિયો જો બધી એક થઈ જાય તો મનથી બધા એક કાર્ય એક થાય એટલે આપણે ધારીએ એ પ્રમાણે કામ કરી શકીએ છીએ. આ વિદ્યુતમાં રાજકુમારીને જ્યારે આવો પ્રશ્ન જવાબ મળે છે, ખુશ થઈ જાય છે, કાલિદાસની સાથે લગ્ન કરે છે. લગ્ન થયા પછીના રાતના સમયે, એ રાતના સમયે જ્યારે પેલો કાલિદાસ બારીની બહાર એક ઊંટને જુએ છે ને ઊંટને જોઈને એટલો ખુશ થઈ ગયો. વિચાર કરો, મૂર્ખ બાળકને તમે કોઈ પણ પશુ પક્ષી કંઈ પણ બતાવો ને એટલે ખુશ થઈ જાય. એમાં આ તો મૂર્ખ હતો, બાળક જ કહી શકાય. એટલે બારીની બહાર ઊંટને જોઈને ઉષ્ટ્રહ 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 બોલવા લાગે છે.
એટલે વિદ્યોતમાને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ તો છેતરપિંડી થઈ, ત્યાં એ મારી સાથે ત્યાં છલકપટ થયું છે કે જે મૌન નથી, આ તો બોલી શકે છે અને પાછો ઊંટને જોઈને આટલો ખુશ થાય છે, આ તો મૂર્ખ છે, આની પાસે કોઈ વિદ્યા છે જ નહીં. અને ત્યારે એમ કહેવાય કે પત્નીએ પતિને ઠપકો આપે છે કે જ્યાં સુધી વિદ્યા પ્રાપ્તિ ના થાય ત્યાં સુધી અહીંયા ઘરમાં પગ ના મૂકતો. અમુક પત્ની જો પતિને ઠપકો આપે ને એટલે લગભગ પછી પતિમાં થોડો ફેરફાર થઈ જાય. એટલે કે આજે અમુક વ્યસનીઓ હોય તો એવાને પાછા ઠપકાવવાની ખાસ જરૂર પડે, એટલે સામે દેવી સ્વરૂપ ધારણ કરવું પડે. એટલે એમ અહીંયા મહાકવિ કાલિદાસને એમ કહેવાય કે પત્નીએ જે ઠપકો આપેલો વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવા માટેનો, અને આ મનથી એને નક્કી કરી લીધું કે વિદ્યા પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી પાછો ના આવું. અને એ મૂર્ખ ઘરની બહાર નીકળી જાય છે અને સીધો ત્યાં એ મહાકાલી માતાની ઉપાસના કરે છે. મહાકાલી માતાની ઉપાસનાથી મહાકાલી માતા પ્રસન્ન થાય છે અને એમ કહેવાય કે સાક્ષાત દેવી સરસ્વતી એની જીભ પર વાસ કરે છે. માટે એમને કવિ કુલગુરુ તરીકેનું બિરુદ ત્યાં આપવામાં આવ્યું છે કે જેમાં બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન, સંપૂર્ણ જ્ઞાન, કેમ કે સાક્ષાત દેવી સરસ્વતી જેની જીભ પર વસતી હોય એટલે શું બાકી રહે વિદ્યામાં. અને એ પાછો આવે છે, પાછો આવીને ત્યાં વિદ્યોતમાને કહે છે બારણા ખોલો. એટલે સામેથી ત્યાં એ પ્રશ્ન કરે છે અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ. સામેથી શું પ્રશ્ન થાય છે? અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ. આનું મહત્વ જાળવવા માટે એમ કહી શકાય જ્યારે વિદ્યોતમાએ કહ્યું અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ, એવી તો શું વાણીની વિશેષતા છે? જે મૂર્ખ હતો વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરીને જો પાછો આવ્યો હોય તો અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષતા કઈ વાગ એટલે વાણીની વિશેષતા છે. શું તમારામાં એવી તો વાણીની વિશેષતા છે? તો સામે એમ કહેવાય કે કાલિદાસે આ 3 શબ્દો પરથી 3 ગ્રંથની રચના કરેલી છે. તો 3 ગ્રંથ લખ્યા. એમ કહેવાય કે અસ્તિ પરથી કુમાર સંભવ, કુમાર સંભવ નામના મહાકાવ્યની રચના કરી. અને કશ્ચિદ પરથી મેઘદૂતમ, અને વાગ વિશેષ પરથી રઘુવંશમ. 2 મહાકાવ્ય એટલે 3 કાવ્યોની રચના, 3 ગ્રંથોની રચના. સૌપ્રથમ અસ્તિ પરથી એટલે કુમાર સંભવ પહેલો શબ્દ આપેલો હસ્તિ, મેઘદૂતમાં પહેલો શબ્દ આપેલો કશ્ચિદ, અને રઘુવંશમાં પહેલો શબ્દ આપેલો વાગ વિશેષ. ત્યાંથી 3 કૃતિઓની શરૂઆત કરી અને જવાબ સ્વરૂપે વિદ્યોતમાને આ ખબર પડી ગઈ કે ખૂબ જ એમને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલી છે. આખી વાત જાણે મહાકાળી માતાની ઉપાસનાથી એમની દેવી સરસ્વતી સાક્ષાત તેમના જીભ પર વસેલા છે. આ જ્ઞાન એમને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ વિશેની માહિતી મળી. પછી ત્યાં કાલિદાસ એવું કહેલું કે હે વિદ્યોતમા, તારા કહેવાથી, તારા ઠપકાથી જ્યારે મને આટલું જ્ઞાન મળેલું છે એટલે તું મારી ગુરુ કહેવાય. કેમ કે જેની પાસે કંઈક શીખવા મળે એ જ આપણા ગુરુ કહેવાય. ગુરુ એક નહીં, અનેક ગુરુઓ છે જ્યાંથી આપણને શીખવા મળે એ આપણા ગુરુ. એમ કાલિદાસે જ્યારે વિદ્યોતમાને કહ્યું તું મારી પત્ની નહીં પણ તું તો આજથી મારા ગુરુ છે, ત્યારે પત્ની ત્યાં કહે છે કે હું પત્ની તમારી જે થઈ એ પછી હું તમારા ગુરુ ક્યાંથી થઈ શકું? ત્યારે એમ કહેવાય વિદ્યોતમાએ એવો શ્રાપ આપેલો કે તમે જેને પણ હવે મારા સિવાય તમે મને પત્ની ના માનતા, જો ગુરુ તરીકે માનતા હોય, પણ તમે જ્યારે બીજી કોઈ સ્ત્રીની સાથે સંબંધ અથવા તમે એને પ્રિયતમા માનશો, એની સાથે તમે રહેશો તો એનાથી જ તમારું મૃત્યુ થશે. એ આ એક દંતકથામાં કહેવત છે, એવી કહેવામાં આવે છે. હવે બીજી વાત કરીએ કે ગુરુ સમાન માની લે છે ત્યારે જે આ વ્યવહાર છે એ પત્નીને ન ગમેલો અને શ્રાપ આપેલો. તો એના ઉપરથી એક બીજી દંતકથા પણ કહેવામાં આવે છે કે મહાકવિ કાલિદાસનો સિંહલ દ્વીપનો રાજા કુમારદાસ, એટલે કેમ કહેવાય લંકાનો રાજા કુમારદાસ, એ કાલિદાસનો ખાસ મિત્ર હતો. અને કાલિદાસ એ વખતે જ્યાં લંકામાં ગયેલા, એવું કહેવાય કે એ મહાકવિ કાલિદાસ ત્યાં લંકામાં ગયેલા એટલે કુમારદાસને એટલી તો ખબર હતી કે મારો મિત્ર કાલિદાસ અહીંયા રાજ્યમાં હાજર જ છે. હવે એને મેળવવો હોય તો એક જ બાબત
કે ઉપમા કાલિદાસસ્ય, ઉપમા હોય ને તો એ કાલિદાસની, અને ઉપમા એના સિવાય કોઈ જ ના આપી શકે. ઉપમા અલંકાર આપણે સમજીએ ને, સરખામણી, એમના સાહિત્યમાં ઉપમા અલંકારનો ખૂબ જ એમને ઉપયોગ કરેલા, એટલે એવું કહેવાય કે ઉપમા કાલિદાસસ્ય, કાલિદાસની. તો એમના માટે એને એક વાક્ય આપે છે દરેક નગરજનોને. કમલે કમલો ઉત્પત્તિ શ્રૂયતે ન તો દર્શયતે. હવે આવું કહેલું છે કોને? કુમારદાસે આવી પંક્તિ આપેલી હતી. કમલે કમલો ઉત્પત્તિ શ્રૂયતે ન તો દર્શયતે. કમળમાં કમળની ઉત્પત્તિ થયેલી આપણે કદાચ સાંભળી હશે પણ જોઈ નથી. કમળમાં કમળ પરની ઉત્પત્તિ થઈ આપણે જોઈ છે નહીં, પણ કમળની જેવી ત્યાં એ ઉત્પત્તિ જે થઈ, એટલે આમ સરખામણી ઉપમા જો આની આપી શકે એવો હોય તો કાલિદાસ સિવાય કોઈ ઉપમા આપી ના શકે. એટલે એમ કહેવાય કે કાલિદાસ જ્યારે નગરમાં એક ગણિકાના ઘરે, ગણિકા એટલે દેહ વેપાર કરનારી જે સ્ત્રી હોય તે, તો એ ગણિકાના ઘરે ત્યાં રહે છે અને દિવાલ પર આ પંક્તિ જુએ છે, અને મહાકવિ કાલિદાસ એ પંક્તિને પૂરી કરે છે. બાલે તવ મુખ અંબોજ મુખ અંબોજે દ્રષ્ટિમ બાલે એટલે કે ત્યાં પેલી ગણિકા કહે હે બાલિકા, પ્રિયતમા ગણિકાને ત્યાં કહે હે બાલિકા, તારા મુખ પર જ કમળની ઉત્પત્તિ ત્યાં એ જોવાય છે. આ શ્રેષ્ઠ ત્યાં એ બંને ત્યાં કમળો અહીંયા જ હાજર છે. કમળ જેવું જેનું મુખ છે, એટલે હે ગણિકા તારું જે મુખ છે ને એ કમળ જેવું છે. એટલે કમળ અને એનું મુખ આ બંનેને ત્યાં કહ્યું કે કમળમાં કમળની ઉત્પત્તિ જે સંભળાય છે ને એ આ તારું મુખ એ કમળ જેવું છે. એટલે આ પંક્તિ જ્યારે પૂરી કરીને એટલે એને ગણિકાને લોભ જાગે છે. ગણિકાને લોભ જાગે છે કે મને સારામાં સારું ઇનામ મળશે. આ પંક્તિઓ રાજા કુમારદાસને બતાવી છે. એટલે ગણિકા એવું કહેવાય કે કાલિદાસની ત્યાં એ હત્યા કરી નાખી. પત્ની વિજેતમાએ કહ્યું હતું જે પણ પ્રિયતમ સાથે તું રહીશ ને એના હાથે તારું ખૂન થશે. આવો શ્રાપ આપું છું. અને એને એમ કહેવાય કે આવી બીજી દંતકથા પરથી કે એ કાલિદાસની હત્યા કરી નાખે છે. અને ગણિકા રાજા કુમારદાસની પાસે જઈને આ પંક્તિ બતાવે છે. કુમારદાસને ખબર પડી ગઈ કે આવી ગણિકા જે દેહ વેપાર કરનારી લોભણી, એનાથી આ પંક્તિ પૂરી થાય. એને ધમકાવવામાં આવે છે અને કહે સાચું બોલે. આ પંક્તિ કોને પૂરી કરી? ત્યારે કહે છે કે કાલિદાસે આ પંક્તિ પૂરી કરેલી છે, પણ ધનના લોભના કારણે મેં એમનું ખૂન કરી નાખ્યું, હત્યા કરી નાખી છે. કુમારદાસ દુઃખી થાય છે. કાલિદાસના દેહને લાવવામાં આવે છે અને એવું કહેવાય છે કે એમને કુમારદાસે કાલિદાસની સ્મશાન યાત્રા ધામધૂમથી કાઢી ભારે માનપૂર્વક તેનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો હતો. આ મહાકવિ કાલિદાસ કે જે રાજા ભોજના દરબારી કવિ હતા. વિક્રમાદિત્યના 9 રત્નોમાં એક રત્ન સમાન એટલે મહાકવિ કાલિદાસ પોતે હતા. તો આ મહાકવિ કાલિદાસનું જીવન વિશેની સચોટ કોઈ માહિતી મળતી નથી. માત્ર આપણે સ્વાદિષ્ટ ફળ જ ખાવાના છે આ જે છે ને, એટલે કે એને સ્વાદ લેવાનો છે. બાકી એમના જીવન વિશેની કોઈ માહિતી મળતી નથી. એ આપણને એ વાતનું દુઃખ છે. પણ છતાંય આવી અમુક દંતકથાઓ, અનેક દંતકથાઓ જે વિદ્વાનોએ કહી એ પ્રમાણે અનેક દંતકથાઓ છે જેના ઉપરથી કહી શકાય કે કદાચ મહાકવિ કાલિદાસનું જીવન આ પ્રમાણે હશે. એમને વિદ્યા આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરી હશે. સૌપ્રથમ પહેલાં પોતે મૂર્ખ હશે અને ઈસવીસન પૂર્વે 1લી સદીનો સમય એવો આપણે માની શકીએ છીએ એવું જણાય છે. એટલે આ બધું અમુક નિશ્ચિત ના કહી શકાય, પણ વિદ્વાનોના કહ્યા પ્રમાણે, કેમ કે ગ્રંથમાં એમને જે પણ માહિતી આપેલી હોય એટલે એના ઉપર વિક્રમાદિત્યનો સમય, રાજા ભોજનો સમય અને એ સમયમાં આવા કવિઓ જે થઈ ગયેલા હોય એટલે એના ઉપરથી આપણે સમય નક્કી કરી શકીએ છીએ. ચલો હવે એમની 7 કૃતિઓ વિશેની માહિતી જોઈએ. તો 7 કૃતિઓમાં સૌપ્રથમ પહેલાં ખંડકાવ્યો ઋતુસંહાર. તો ઋતુસંહારમાં 6 ઋતુઓનું વર્ણન કરેલું છે. 6 સર્ગમાં 6 ઋતુઓનું વર્ણન કરેલું, એટલે પ્રકૃતિ વર્ણન કહી શકાય કે ઋતુસંહાર એટલે 6 ઋતુઓનો સંહાર વિશે, એટલે 6 ઋતુઓનું વર્ણન જેમાં આપેલું છે એવો ઋતુસંહાર ખંડકાવ્ય છે.
મેઘદૂતમ, મેઘ એટલે વાદળ, જ્યાં યક્ષ પોતાની પ્રિયતમાથી જે વિરહી થયો હોય છે, થોડોક અલગ થયો હોય છે, અને એ યક્ષ રામગીરી પર્વત પર ત્યાં ઊભો રહીને પોતાની પ્રિયતમાને જે સમાચાર આપવા છે એના માટે એ મેઘ એટલે વાદળને દૂત બનાવે છે. એની સામે એના પ્રિયતમાને પહોંચાડવાના જે સમાચાર હોય એ વાદળને કહે એટલે મેઘને કહે છે, અને મેઘ એ દૂત તરીકે ત્યાં પ્રિયતમાની પાસે જઈને એ સંદેશો એને આપે. આ પ્રમાણે એક વિરહી બંને વચ્ચેની જે પ્રણય કથા યક્ષની જે આપેલી છે, એટલે મુખ્ય નાયક એમાં યક્ષ આપેલો છે. એ મેઘદૂતમ ખંડકાવ્ય, આ બે ખંડકાવ્યો છે અથવા ગેય કાવ્યો એમ પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. પછી જોઈએ તો મહાકાવ્યો. પછી મહાકાવ્યોની વાત કરીએ તો રઘુવંશમ મહાકાવ્ય. આપણે ઘણી વખત જોઈએ તો કોઈ પણ મહાકાવ્ય કે નાટક હોય એટલે નાયક તરીકે એક જ હોય, પણ જ્યારે અહીંયા 28 જેવા 29 રાજાઓ, 29 નાયકની વાત થઈ છે કે જેમાં રઘુવંશ એટલે રઘુ રાજા, દિલીપ રાજાનો પુત્ર રઘુ, રઘુનો પુત્ર ત્યાં અજનો પુત્ર દશરથ, દશરથનો પુત્ર રામ, આ બધાના જીવન વિશેની જે વાત કરેલી છે એ રઘુવંશમાં, એટલે રઘુવંશી રાજાઓનું વર્ણન એમાં આપેલું છે, જે રામાયણ પર આખું આધારિત છે. મહાકાવ્ય છે કે જે 19 સર્ગનું મહાકાવ્ય છે, 19 સર્ગનું મહાકાવ્ય કહી શકાય. કુમાર સંભવ, કુમાર એટલે કાર્તિકેયનો, સંભવ એટલે જન્મ, કાર્તિકેય એટલે કે ભગવાન શિવ અને પાર્વતી દ્વારા જે પુત્રનો જન્મ થયો તે કુમાર એટલે કાર્તિકેય, જે 17 સર્ગ આપેલા છે. પણ એમાં એવું કહેવાય 8 સર્ગ સુધી મહાકવિ કાલિદાસમાં રચના કરેલી હશે, પછીના સર્ગની કદાચ બીજા દ્વારા રચના થયેલી હશે. શિવ અને પાર્વતી, પાર્વતી એટલે પહેલાં એના જન્મમાં એ સતી હતી, સતી પછીનો બીજો જન્મ એ પર્વતને ત્યાં જેનો જન્મ થયો એટલે એને પાર્વતી પણ કહેવાય છે. એ પાર્વતીના લગ્ન, જો કે પહેલાં સતી હતી ત્યારે તો લગ્ન થયા હતા, પછી જ્યારે અગ્નિમાં એ કૂદી જાય છે, યજ્ઞમાં જ્યારે એનો દેહ મૂકી દે છે અને જ્યારે સળગી ગઈ એટલે કે જે અવસાન પામી, એના પછી બીજો જન્મ પર્વત હિમાલયને ત્યાં થયેલો એટલે એને પાર્વતી કહેવાય. અને એ શિવ અને પાર્વતીના લગ્ન થાય એનાથી જે કુમારનો જન્મ થાય તો તારકાસુરનો વધ કરી શકાય, એટલે દેવોનો સેનાપતિ બનવો એ જરૂરી હતી. એવી કથા અહીંયા આ મહાકાવ્યમાં આપેલી છે. માલવિકાગ્નિમિત્રમ, વિક્રમાસ્ય અને અભિજ્ઞાન શાકુંતલ, આ 3 નાટકોનો અભ્યાસ આપણે હવે કરવાનો છે. તો માલવિકાગ્નિમિત્રમાં આપણે જોઈએ તો એમાં 7 અંક આપેલા છે, માલવિકાગ્નિમિત્રમાં 5 અંક આપેલા છે. પછી વિક્રમાસ્ય જે નાટક છે એમાં પણ 5 અંક આપેલા છે, અને અભિજ્ઞાન શાકુંતલ જેમાં 7 અંક આપેલા છે, જેનો આપણે દરેક નાટકોનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે, જેમાં નાયક હોય, નાયિકા હોય, વિદૂષક હોય, એટલે જે અસાવનાર પાત્ર હોય, આ પ્રમાણેની જે નાટકોની જે રચના થઈ એની જે કથા, એની જે સ્ટોરી છે એ આપણે એનો પરિચય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. માલવિકા અગ્નિમિત્રમાં માલવિકા અને અગ્નિમિત્ર એટલે કે અગ્નિમિત્ર જે નાયક છે, નાયિકા તરીકે માલવિકા છે. વિક્રમાસ્ય નાટકમાં પૂર્વા નાયક તરીકે છે ઉર્વશી. હવે આ જે નાટક છે ને એ સ્વર્ગનું અને પૃથ્વી પરનું બંને વચ્ચે ઝોલા ખાતું નાટક છે, કેમ કે દ્રશ્ય ઘડીક સ્વર્ગનું બતાવવાનું, ઉર્વશી સ્વર્ગની છે, પૃથ્વી પરનો રાજા એટલે પૂર્વા પોતે છે, એટલે એ નાટક પણ સરસ ત્યાં રચેલું છે. પછી અભિજ્ઞાન શાકુંતલ, ઓળખચિહ્ન દ્વારા જે પ્રાપ્ત થયેલી શકુંતલા, જેમાં દુષ્યંત રાજા નાયક છે અને શકુંતલા જ્યાં કર્ણ ઋષિના આશ્રમમાં રહે છે એ નાયિકા છે. બંનેના ગંધર્વ વિવાહથી બંને જ્યારે મળે છે અંતમાં, અને હંમેશા 3 નાટક, કોઈ પણ નાટક હોય એટલે છેલ્લે સુખાંત અંત આપેલો હોય. અંત કેવો હોય? સુખપૂર્વક ત્યાં એ પૂરું થાય તેવો હોય. તો 3 નાટકનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં એક પછી એક નાટકનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો અહીંયા મહાકવિ કાલિદાસની જીવન વિશેની જે વાત કરી, એમનો જે સમય વિશેની વાત કરી, અને એમની જે રચેલી કૃતિઓ છે એટલે કે જે પણ રચનાઓ કરેલી છે એના વિશેની આપણે આજે માહિતી પ્રાપ્ત કરી.
સૌપ્રથમ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નાટ્ય સાહિત્યમાં અગ્રેસર છે એવા કવિ કુલગુરુનું બિરુદ જેમને પ્રાપ્ત થયું છે, એટલે કવિ કુલગુરુ તરીકે પણ એ જાણીતા છે, કવિ સમ્રાટ તરીકે પણ જાણીતા છે. અને 7 કૃતિઓ જે રચના કરી એમાં પંચમહાકાવ્યમાં રઘુવંશ અને કુમાર સંભવનું પણ ત્યાં સૌપ્રથમ પહેલું જ નામ આવે છે. નાટકો પણ એમને જે ઉત્તમ પ્રકારની કૃતિઓ કહી શકાય એવા નાટકો છે. વૈદર્ભી શૈલીની ભાષા એમની મુખ્ય છે, એના ઉપરથી અનેક એવા ઉદાહરણો આપેલા છે. અનેક કવિઓએ, અનેક લેખકોએ, મહાકાવ્ય રચના કરનાર અનેક નાટ્યકારોએ આ બધાએ એમની અનેક રીતે એમની પ્રશંસા કરેલી છે. એવા મહાકવિ કાલિદાસ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં જે આપણને આવા સરસ નાટકો આપેલા છે અને નાટકો દ્વારા આપણું સંસ્કૃત સાહિત્ય અતિ ત્યાં એ શોભે છે. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 3 નાટકો વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે પછી માલવિકાગ્નિમિત્રમ, એ નાટક પૂરું થયા પછી વિક્રમાદિત્ય નાટક અને અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ નાટક. 3 નાટક આપણે અલગ અલગ એનો પરિચય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તો અહીંયા હું મહાકવિ કાલિદાસના જીવન વિશેની, કૃતિ વિશેની માહિતી જે મેં તમને આપેલી છે એનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે કે જ્યાં મહર્ષિ વેદવ્યાસ, વાલ્મીકી જેવા કવિઓની સાથે પણ જેમણે બિરાજવા માટેનું જે પદ પ્રાપ્ત થયું છે એવા મહાકવિ કાલિદાસનું જીવન ધન્ય છે, જ્યાં સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ જે આપણને મળે છે. તો આપણે પણ એમને નમસ્કાર કરીએ, વંદન કરીએ કે જેના કારણે આપણને આવું સાહિત્ય મળેલું છે. તો અહીંયા મહાકવિ કાલિદાસના જીવન અને કૃતિ વિશેની માહિતી પૂર્ણ કરી. તમે એકવાર આ વિડીયો જોયા પછી એકવાર જાતે લખી દેજો મહાકવિ કાલિદાસનો જીવન પરિચય. સૌપ્રથમ પહેલાં જે મેં અહીંયા માહિતી આપી ટૂંકમાં આપેલી છે, પછી એક મહત્ત્વ દર્શાવતો શ્લોક પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલો છે, એના પછીની દંતકથાઓ ટૂંકમાં મૂર્ખ હતા અને વિદ્યુતમાં નામની રાજકુમારી સાથે લગ્ન થયા, એ આપણે આખી લખવાની જરૂર નથી, ટૂંકમાં એની માહિતી આપવાની છે. અને 7 કૃતિઓ વિશેની માહિતી આપવાની છે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે એમના ખંડકાવ્યો કેટલા છે ને કયા છે, મહાકાવ્યો કેટલા છે ને કયા છે, નાટકો કેટલા છે ને કયા છે, તો દરેકના નામ અને કેટલા નાટકો, કેટલા ખંડકાવ્યો એના વિશેની માહિતી આપણી પાસે હોવી જોઈએ. તો 7 કૃતિ આ પ્રમાણે આપણે લખવાની રહે. તો ખંડકાવ્યો, મહાકાવ્યો, નાટકો અલગ અલગ જ મેં લખેલા છે, એટલે તમને સારી રીતે એનો અભ્યાસ તમે કરી શકો. તો અહીંયા હું મહાકવિ કાલિદાસના જીવન વિશેનો પરિચય પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ.